أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلنا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سائتے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن انہاں نال پیار کرن انہاں دی خدمت کرن انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرن روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرن دی توفیق عطا فرما اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصور دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرن والا بندہ بنائے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائی قرآن رستے اسلام نو غلبہ عطا فرمائی کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرافلا تونی دجالی بابیاں دے شر تو بجائیں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس با عمل متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیک کر بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملے دکھی انسانیت دا بے غرض بلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنا ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دے ذریعے قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے تا ابد نماز عشق فنا فی توحید غرق فی توحید دوام قلبی ذکر و حضور قلبی حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب و ولایت عشق مولا اور اپنے دیدار دا کمال عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، اج دے درس صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں، فضیلتاں، شاناں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اے آیا پاک سری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیا پاک چ اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود پڑھتے رہندے۔ اے ایمان والے، تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیج دے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیا پاک دے اندر یہ سلون دا سیگا جڑا ہمیشہ کی دلالت کردا۔ صلو صلوات دا معنی دعا کرنا، جدی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد انوار رحمت برسونا۔ جدی نسبت مومنہ اور فرشتیاں طرف ہوئی گی اس تو مراد دعا رحمت کرنا اللہ سونے دی بارگاہ۔ تو سونے رب نے اس آیت پاک دے اندر اپنے اور اپنے فرشتیاں دے عمل دے بارے دسیا، اور پھر سونے رب نے دسیا کہ میں لا شریک ذات ہاں، میری ذات و صفات چ کوئی شریک نہیں۔ جڑا شرک منے وہ دار اسلام تو خارج ہے، میرا ادھر کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس عمل دے وچ آ کے میرے نہ شریک ہو جا۔ خود اللہ سونے دعوت دتی، لیکن دعوت دتی اپنے آنوں، سچیاں نو، مخلص لوکاں نو، زندہ دلاں نو، مردہ نفساں نو۔ مردہ دلاں نو، زندہ نفساں نو، جھوٹیاں نو، حرامیاں نو، حرام خوراں نو، حرام دیاں دی صحبت وچ بہن والیاں نو، بدعتیاں نو، افلاطونیاں نو، دجالیاں نو، کافراں نو، مشرکاں نو، منافقاں نو، گمراہ 72 جہنمی فرقی ٹولیاں نو، 2 نمبر غیر شرع افلاطونیاں نو، بابیاں نو دعوت نہیں دتی۔ دعوت دتی ہے صرف اور صرف اپنے سچے عاشقاں نو، اپنے حبیب دے سچے عاشقاں نو اور انسانیت نال پیار کرنے والیاں نو۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ اے انسانوں، اس گل دا قلبی حق یقین حاصل کرو، غیر متزلزل ہر شک تو پاک، دل دی گہرائیاں تو سچ منو کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برساؤندا رہنا، سلسلہ ہمیشہ تاب جاری رہنا۔ تے میرے فرشتے بھی میرے کو دعائے رحمت کرتے رہندے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساؤندا رہے۔ اور سچے مومن بھی میرے کو دعا کرتے ہیں، جڑے میرے اور میرے حبیب دے سچے عاشق نے، جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چوں بلا کیا سی اور کربن میری ذات ڈب گئے سی، خدا مست ہو گئے سی، جدے بارے کلندر لاہوری اقبال فرماندے درویش خدا مست، شرقی ہے نہ غربی گر، میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ تو سونے رب نے اس آیت پاک تے اپنے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا، اور آپ درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں طرف اشارہ فرمایا، تے اور آپ مخلص سچے عاشقاں نو بلایا کہ آؤ میرے نال شریک ہو جا، درود پاک پڑھ گیا۔ اور تو مزید انعام ہے کہ وسلم تسلیما، خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان و مقام و عظمت نو
अल्लाह सोना जानदा है, आप जानते हैं। आप दी शानो मुकामो अजमत दी कोई वली नबी गर्दे राह भी नहीं पा सकता। तज़किरा मशाइख नक्शबंद दे अंदर लिखिया, इमामुल आरिफीन हज़रत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिथे सच्चे मोमना दी रूहानी कमालात दी इंतहा हुंदी है, उथों औलिया अल्लाह दे मुकाम दी इब्तदा हुंदी है, ते जिथे औलिया अल्लाह दे कमालात दी इंतहा हुंदी है, उथों शुहदा दे मुकाम दी इब्तदा हुंदी है, ते जिथे शुहदा दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है, उथों सद्दीकीन दे मुकाम दी इब्तदा हुंदी है, ते जिथे सद्दीकीन दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है, उथों नबी दे मुकाम दी इब्तदा हुंदी है, ते जिथे नबी दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है, उथों रसूल दे मुकाम दी इब्तदा हुंदी है, ते जिथे रसूल दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है, उथों उलुल अज़म रसूल दे मुकाम दी इब्तदा हुंदी है, ते जिथे उलुल अज़म रसूल दे मुकाम दी इंतहा हुंदी है, उथों हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम दी इब्तदा हुंदी है। ते हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शान व मुकाम व अज़मत नूं अल्लाह तो सिवा कोई नहीं जानदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बकौले शायर के अल्लाह ही जाने कौन बशर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया कि सुने रब ने सब तो पहला मेरे नूर नूं पैदा फरमाया, ज़ाहिर फरमाया, और मेरे नूर ने सारी मखलूक नूं तखलीक फरमाया। इस वास्ते कायनात दी हर अक्सी लहर दे अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने, और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमाने तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे ने बहुक्म इलाही। और आप दे सच्चे गुलाम जिन्ने भी आ रजालुल गैब औलिया अल्लाह उशाकान मौला उशाकान मुस्तफ़ा रजालुल गैब मोहताद नजीब नकीब अब्दाल अख्ताब गौस पूरी दुनिया च अपने अपने इलाकों के आप दे हुक्म के मुताबिक ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, और अपने वजूद चो निकलने वाले नूरी शफा बख्श एनर्जियाँ और अपनी तवज्जो दी एनर्जियां ना उस इलाके दी फजावां नूं स्कैन करते रहते, खलके खुदा नूं नफा पहुँचाते रहते हैं। और जदीद साइंस ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि इंसान हज़ारां मीलां दूर ते भी अपनी रूहानी तवज्जोआत दे नाल अपनी गैर मरई लतीफ लहरां नूं पहुँचा सकदा। डॉक्टर मिसारो मोटो वगैरह इन्हां दी मिसाल है। माइंड साइंस के अंदर भी ये चीज़ां दसियां, टैलीपैथी जिहड़े इन्हां इलम बनाए उन्हां अंदर भी ये चीज़ां मौजूद है। और अल्लाह वाली दुनिया तो जो कोई ना जो एक अदा फौत हो जाता उसकी जगह थले उत्ते ड्यूटी ला दी जाती है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले कबरों में भी जिंदा ने जिहड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे गुलाम है और सच्चे शाकाने मौला ने, और अपनी कबरों विचों भी खलके खुदा नूं फैज़ पहुँचाते रहते हैं, नफा पहुँचाते रहते हैं, और उन्होंने रूहानी मदद करते रहते हैं दूरों नज़दीक। अल्लाह सोने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को शान अता फरमाई। हज़रत गौसे पाक फरमाते मैं पूरी कायनात नूं इदां मुलाज़ा कर रहा जिवें मेरे हथ दे उत्ते तली दे उत्ते राई दा दाना पिया। इसी तरह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारी इंसानियत नूं देख रहे हैं। हर मुसलमान तो वाकिफ़ है, उहदे अमाल तो माजी हालों मुस्तकबिल तो दिल के ख्यालों तक तो वाकिफ़ है, जिवें अल्लाह सोना वाकिफ़ है। ये अल्लाह सोने ने आप नूं अता फरमाइयां नेमतां, ये अताई कमालात आ, सारे ज़ाती कमालात अल्लाह सोने दे ने जिहदी कोई हद नहीं। ते इंसानां नूं दर्जा बदर्जा अल्लाह सोने नेमतां अता फरमाइयां। बकौले शायर के ये आदमी है बेनज़ीर, आदमी के अंदर अल्लाह पाक ने बड़े कमालात रखे हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते अल्लाह सोने कुरान पाक दस्या कि अगर तुहाडे कोल खता गुनाह गलतियां हो जाण मेरे हबीब की बारगाह च पेश हो जाओ, तौबा करो उन्हां दी बारगाह जाके मेरे कोलों,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ बकौले शायर के ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी बदल जाएंगे। तो जिन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च दरखास्त पेश की है वो कदे भी ना मुराद नहीं मुड़िया, लेकिन सच्चे दिल ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो मुकाम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरूद पाक पढ़न तो बगैर और आप दी आल दे दरूद पाक पढ़न तो बगैर नमाज कबूल नहीं होंदी, नमाज मुकम्मल नहीं होंदी हैगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने दे सच्चे आशिक अपनी हर शय अपने सोने मौला ते कुर्बान करते। ते अल्लाह सोना आप ते आशिक है, अल्लाह सोने ने आप ते हर शय कुर्बान करते। तमाम खजाने चाबियां आप नूं अता फरमाती, आप नूं कासिम बनाता, मुख्तार कुल बनाता कि सोना जिन्हें जो चाहो अता फरमाओ। लेकिन ये सच्चा इश्क जड़ा एक खेल तमाशा नहीं, ये ज़ारी अमला ना नसीब नहीं हुंदा जब तक ईमान दा नूर दिल दे अंदर रचदा बसदा नहीं, इकरार बिल लिसान दे नाल व तस्दीक बिल कल्ब नहीं करदा और नूर ईमान दे अंग अंग च नहीं रचदा, ते उस वक्त तक रूह ईमान इश्क मौला नूं हासिल नहीं हुंदा। ये खेल तमाशा नहीं है, लेकिन नसीबां वाले नूं मिलदा। बकौले शायर कि आज की दिल लगी नहीं होती, बंदगी इस तरह नहीं होती, तुम्हारी जबीन पे दागे सजूद हुआ तो क्या, बंदगी इस तरह नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुकाम नूं अल्लाह सोहना जानदा। महराज दी रात नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती नाल बहुत प्यार करदे ने, जिवें अल्लाह सोहना पूरी कायनात दे हर इंसान नूं देख रहा और बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल देख रहा, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी इंसानियत नूं बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल देख रहे। आप मुहसन इंसानियत ने, नूरे मुजस्सम ने, मरकज़े कायनात है, वजह तख्लीक़े कायनात है, शाफ़े रोज़े जज़ा है, कुरान मुजस्सम ने, रऊफ़ ने, रहीम ने, रहमतुल लिल आलमीन ने, खातमुल अंबिया ने। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे पाक जिहड़ा भी लवे सोहणे उत्ते कड़ी दरूद पाक पढ़ना वाजिब है। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि मैं अल्लाह सोहणे दे कुर्बे खास च रहिना, जिथे किसी रसूल और फरिश्ते की पहुँच नहीं, मेरा अल्लाह मैनूं खड़ाउंदा भी है, पढ़ाउंदा भी है। मैं तुहाडे वर्गे नहीं, तुसीं मेरे वर्गे ने। बदबख्त है शख्स जिहड़ा बकवास करदा कि नबी पाक साडे वर्गे है। अस्तगफिरुल्लाह। असीं कहने खुशकिस्मत आ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती सोहणे रब ने सानूं बनाया। अंबिया अलैहिस्सलाम आप दा उम्मती होने वास्ते दुआवां करदे हुंदे सी। और इंसान दा कोई अमल भी बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा मुहब्बत दे अल्लाह दे यहाँ कबूल नहीं हुंदा। ना इश्क मौला दा कमाल हासिल हो सकदा, ना दीदार मौला दी नेमत हासिल हो सकदी, ना ईमान हकीकी दा कमाल हासिल हो सकदा। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुकाम दिखाउण वास्ते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महराज दी रात आप नूं बुलाया। जब अल्लाह सोहणे दी बारगाह च आप हाज़र होए, जब हकीकत सलावात दे नुक्ता कमाल ते पहुंचे तो सोहणे रब ने फरमाया कि हबीब ठहर जाओ, अगे ना आयो, इसलिए कि तुहाडा रब नमाज पढ़ रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह दी बारगाह जान लगे, आप अपने नालैने पाक उतारन लगे, रब सोहणे फरमाया नहीं सोहणिया सने जोड़े आ जा। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर ते मिलण गए तो उन्होंने आख्या मूसा जुत्तियां ला के आ। उत्थे मामला होर से, इत्थे मामला होर है। वो जानते सी रब नूं मैं मुलाकात वाले, इत्थे रब सोहणे बुलाया सी। ते सोहणे रब दा आपने खुली अखां नाल दीदार कीता। दुनिया दे विच खुली अखां नाल दीदार दा खासा सिर्फ आप दी पाक ज़ात नूं नसीब है।
बाकी दिल दी अखां नदी दे मौला हुंदी है। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ लाए ते पैदा हुंदे सारी सजदे पै गए या रब दी उम्मती या रब्बे उम्मती दियां सलामां लाउंदे सी। ते महराज दी रात गए तो उत्थे भी अपनी उम्मत दा ही जिक्र फरमाया ते रब सोने दी बारगाह च अर्ज़ कीती कि अल्लाह सुने मैं तां तेरा दीदार कर लिया ते वापस जावांगा मेरे उम्मती मैनू पुछणगे तेरी दीद दे बारे। ते सोने रब ने फरमाया कि ऐ हबीब उन्होंने जाके गल कह दियो कि जिन्हें तुहानू देख लिया उन्हें मैनू देख लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते अपनी उम्मत के बारे नमाज का तोहफा लैके आए और जो कुछ भी अल्लाह सोने ने आप मुशाहिदे कराए ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अपनी उम्मत को दस्या कि तुहाडी बेहतरी इहदे विच ही आ कि सिर तो लैके पैरों तक आती अल्लाह आती रसूल बन जाओ ताकि जहन्नम की अग तो बच सको और दी मौला की नेमत हासिल कर सको। ये महराज दा आशिकाना सफ़र जिहड़ा ये कोई मामूली सफ़र नहीं सी कि निज़ाम कायनात रोक दिता गया सी। 1,24,000 नबियां दी आपने इमामत फरमाई सी मस्जिद अक्सा दे अंदर। अल्लाह सोने का इनाम है। अल्लाह सोने ने दुनिया इंसानों मखलूक को इन्हें नेमत दित्तियां ने एहसान नहीं जताया। जो अपना हबीब दिता उदों एहसान जताया तो किसी को कौन अपना हबीब दिंदा। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर भी यही इश्क मौला इश्क मुस्तफा के अनवारात अंग अंग च रचे बसे हुए सी। इस वास्ते दुनिया तो बेनियाज से अपनी हर शह अपने नबी ते और अल्लाह सोने ते कुर्बान करते से। तारीख भरी पई है मुआखाते मदीना दी मिसाल दुनिया च नहीं मिलती कि जब मक्के पाक तो हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम तशरीफ लाए तो सहाबा कराम ने अपने दूजे सहाबा कराम नूं उदा दा माल भी दे दिता जिहदियां 2 बीवियां से एक बीवी भी दे दित्ती सी। जो कारोबार सगादा कारोबार भी देता सी क्योंकि कुर्बानियां सच आशिक ही दे सकता ते आशिक हुंदा ही हो जिहड़ा माशूक ते हर शै कुर्बान करदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते शाकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान हाल तो ये पुकारा करते रहते हैं कि सर पे रखने को अगर मिल जाए ना लेने पाके हजूर फिर क्यों ना कहे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने ते कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। ते शेख सादी फरमांदे ने कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर है हथियार सिटते इल्म अकल ने जवाब देता तो बेख्तियार लिखिया। ये शेख सादी बुजुर्ग है जिन्हें कलाम लिखिया सी बालग कमाल ही का शफत दुजाब जमाल ही असनत जमी खिसाल ही सल्लु अलैहि वाले ही। जब तो पहले तेरे मिसरे लिख रहे चौथा मिसरा बाब शायन शाह नहीं सी मिल रहा तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लियाए उन्हें आख्या सादी लिख सल्लु अलैहि वाले ही। तो चौथा मिसरा आपने लिखाया। तो कलंदर लाहौरी डॉक्टर लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया कि लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद उम्मुल किताब गुम्बते आबगीना रंग तेरे मुहीत में है बाब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फकरे जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा कयामत भी हिजाब।
بقول شاعر کہ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا تو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الفتح مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ نے بڑی پیاری گل فرمائی کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتنے انہیں آنا جدے موڈے کملی کالے۔ آپ فرماندے سانو کوئی کام نہیں، خوش قسمت ہے جنہاں دے اندر نور عشق الہی دا، نور عشق مصطفیٰ دا چھٹا پی گیا۔ تائیں میاں صاحب فرماندے نے جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن گندا میرا، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہ ہی تے ہک نہ رو دے عمر گزاری تے ہک نہ دے وچ رہیں۔ اللہ سونے دی صفت دے عشق دے نور دا چھٹا جتے پہ جا تو دے عشق دی بھی پھر کوئی حد نہیں، اللہ دی ذات و صفات دی کوئی حد نہیں، تو سچے عاشق دی بھی عشق دی پھر کوئی حد نہیں۔ یہ صرف اللہ دے اس نور دے چھٹے دی وجہ نال ایک کمال سچے عاشق نوں حاصل ہوندا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا واسطے اسے واسطے اللہ سونے نے سچے عاشقاں نوں بلایا، خود قرآن کریم دسیا، رب سونے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو تسی بھی میرے نال شریک ہو کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب خوب درود بھیجتے رہا کرو، اور وسلم تسلیما تو انعام خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ ایمان والے کیڑے نے؟ خود قرآن کریم سنے رب نے سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں رب سنے نا جنون عشق کردے نے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی ورفتگی نہ، اشد مبالغے دا سیگا کہ انہوں دی اس محبت دی جنونی شدت دے پیمانے نہ دنیا دا کوئی پیمانہ ماپ نہیں سکتا، کوئی ترازو تول نہیں سکتا۔ پھر سونے رب نے قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چو مسلمانوں نے یہ گل کہہ دیو، اپنے اور اپنے فرشتیاں دے عمل واسطے پوری انسانیت نوں دسیا، لیکن بلایا صرف سچے عاشقاں نوں، مخلص عاشقاں نوں کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے جنہیں تانوں نعمت ایمان ملے گی، عشق مولا دا تانوں کمال حاصل ہو چکیا۔ یعنی ایمان حقیقی دا کمال، یعنی دید مولا دا کمال حاصل ہو چکیا۔ تسی اللہ سنے عشق کر دے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے نقش قدم تے چلو، میرے اسوہ حسنہ تے چلو، میرے ہر حکم سنت تے عمل کرو، میری طرح سر تو پیرا تک ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا، مرضی مولا بن جاؤ، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت میت اور حضور سے گزارو، اور قلباً ذات مولا ڈب کے خدا مست ہو جاؤ، جس بارے کلندر لاہور اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ سمر کا نہ۔ پھر آپ فرمان دے کہ پھر اللہ سونا یحببکم اللہ، اللہ سونا تھوڑے نہ عشق کرے گا۔ جب اللہ سونا بندے نہ بندہ اللہ نہ عشق کرے، دو طرف عشق کی گل ہی کچھ ہو رہا۔ بقول شاعر عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، ایک ہے سرور، لذت، مزہ، لطف، وجدان جن حاصل ہے انہیں پتہ ہے، الفاظ یہ کیفیت بیان کرنے دے متحمل ہی نہیں، مردہ دل انہوں نے شادی کوئی خبر نہ، ایویں ہی عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر شے قربان نہیں کر دے، اللہ سونے تے ہر شے قربان نہیں کر دے، کیوں کہ عشق ماسوا اللہ دی ہر ظلماتی لہر نو، شعاع نو، ویوز نو، انرجی نو اندروں جلا دیندا ہے، تے اندر بھی ہر لہر جڑی ہے وہ سراپا ہی عشق بن جاندی ہے، عشق مولا بن جاندی ہے، عشق مصطفیٰ بن جاندی ہے۔ اس لئی کہ آپ اللہ سونے جو شان فرمائی ہے کسے نے ملی، آدم علیہ السلام نو صفی اللہ دا نوری تاج پہنایا، ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ دا نوری تاج پہنایا، موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ دا نوری تاج پہنایا، عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ دا نوری تاج پہنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حبیب اللہ دا نوری تاج پہنایا، جڑا صرف آپ نے ملیا اور کسے نو
نہ ملیا نہ ملنا. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ سونے نے درود پاک جو اپنے نال شریک ہونے واسطے سچے عاشقاں نوں بلایا. تے درود پاک او عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، اکسر اعظم ہے، نسخہ کیمیا ہے، آب حیات ہے، خزانہ ہے، اسم اعظم ہے، جڑا ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی ہر دکھ دا دارو ہے، ہر مسئلے دا حل ہے، ہر فلاح دی کنجی ہے. ایک خاص الخاص نعمت دینے واسطے اسے واسطے اللہ سونے نے خاصا نوں بلایا، گندیاں لوکاں نہیں بلایا. اسے واسطے غور کر کے دیکھ لو، درود و سلام پڑھنا صرف سچے عاشقاں نوں نصیب ہوندا، مردہ دلاں نوں درود و سلام پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوندا. نہ اس قابل ہی نے، اس لئی کہ وہ گندے اندروں، تے گندے اندر درود و سلام دا نور جڑا وہ سماوندا ہی نہیں، جماوندا ہی نہیں. عشق دا نور انہاں اندر نہیں سماوندا. جگہ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کے نم. اللہ اکبر کبیرہ. درود و سلام دیاں بے شمار فضیلتاں، برکتاں، فائدے احادیث دے اندر آئے نے. جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں میرے تے ایک درود پاک پڑھیا تو سونا مولا وہ دے اتے اپنی 10 رحمتاں نازل فرماوندا، وہ دے 10 درجے بلند کردا، وہ دے نامہ مال جو 10 گناہ مٹا کے 10 نیکیاں لکھدا. درود و سلام پڑھنے والے نوں درود و سلام جڑا حشر دے دن پڑ سرات تو پلک چپن تو پہلا گزار دے گا، حوض کوثر تے لے جا کے جام کوثر پلوائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لا کے آپ دی صحبت اور دیدار دی دست بوسی، قدم بوسی دی سعادت عطا فرمائے گا. آپ دے موڈے نال دا موڈا چھوئے گا، آپ دی شفاعت انہوں نصیب ہوئے گے. جہدے بارے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتا کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو. جس دن نفسی نفسی دا عالم ہونا، ہر ایک نو اپو اپنی پئی ہونے ہے. لوائے حمد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہونا. انبیاء علیہ السلام بھی امتاں نوں جواب دے دینا، آخر آپ دی بارگاہ جی حاضر ہون گے تے آپ ہی سب دی شفاعت فرماؤن گے. تے درود و سلام گناہاں دا کفارہ ہے. درود و سلام کثرت نہ پڑھن والے نوں دوزخ تو چھٹکارے جنت داخلے دا پروانہ عطا کیتا جائے گا. وہ دے متھے تے لکھ دیتا جائے گا کہ شخص نفاق تو بری ہے. درود و سلام انسان دے عملاں نوں پاک کردا ہے، انسان دے اندر نوں نورانی کردا ہے، انسان دے گناہاں نوں جلا دیندا ہے. درود و سلام پڑھن والے نوں حشر دے دن ہیرے جوہرات دا جڑا جنت دا نوری تاج پہنایا جائے گا. مرن تو پہلے انہوں دنیا دے اندر ہی جنت میں جڑا مقام و محل دکھاتا جائے گا، وہ دی جنت نو وسیع کرتا جائے گا. تو سچے درود و سلام، سچے عاشق جڑے درود و سلام پڑھ دے، وہ درود و سلام اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دے فرشتیاں دا. آمہ دا درود سلام جڑا فرشتے لے کے جاندے، اس لئی کہ انہاں اندر ظلماتی انرجیاں ہوندے جدنا درود پاک دا نور لتھڑ جاندا، وہ انہاں منفی نیگیٹو بدبودار انرجیاں تو درود پاک دے نور نو پاک صاف کر کے خالص درود نو اللہ رسول دی بارگاہ چ لے کے جاندے رہے. تے درود و سلام عام درود و سلام پڑھنے والےاں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب چ اپنی زیارت اکثر کراؤندے رہندے رہے. تے خاصاں نو مراقبے اندر اپنی زیارت کراؤندے رہندے اور خاص الخاصاں نو کھلیاں اکھاں نال اپنی زیارت کراؤندے رہے. تے درود و سلام پڑھ کے جنوں بخشیا جائے میرا اللہ دی بخشش فرما دے رہے. تے درود و سلام
पढ़ने वाले नूं अर्श हशर दे दिन अर्श दे साए थले रखा जाएगा, जिस दिन होर कोई साया नहीं होएगा सिवाए अर्श दे। ਉਹਦੀਆਂ नेकियां दा पलड़ा भारी होएगा, ला पर के ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ 'ਚ नेकियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ निज़ाम दे उत्ते। दुरूद सलाम कसरत नाल पढ़ने वाले दे कदे कोई दुश्मन गालिब नहीं आ सकदा, और हमेशा दुरूद सलाम पढ़ने वाला दुश्मनों ते गालिब रहेगा। बड़े बड़े जाबर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ गर्दनां झुकाउणगे, और कसरत नाल जन्नत दे विच ਉਹਨੂੰ बीबियां अता कीतियां जाणगीਆਂ। फरिश्ते 3 दिन तक ਉਹਦਾ गुनाह नहीं लिखदे। और दुरूद सलाम दीयां बरकतां इन पढ़ने वाले दे जान माल औलाद दे अंदर, ਉਹਦੇ मिलण वालियां दे अंदर, ਉਹਦੇ उस पड़ोस दे अंदर जारी उसारी हो जांदियां ने। अफात बलियात नूं तो पजाता जांदा, और हर तरह दी बरकतां अता कीतियां जांदियां, और पढ़ने वाले दी नस्लां दे विच बरकतां जारी रहिंदियां ने। दुरूद सलाम पढ़ने वाले तो हर शर नूं दूर करता जांदा, हर खैर दियां हर फतूहात दियां नूं चाबियां अता कीतियां जांदियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुरूद सलाम पढ़ने वालियां नूं नेक मुसलमान जन्नत अरवाह मलाइका मुसलमान अंबिया अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने खास मुहब्बत रखते रहे, और अल्लाह रसूल अपने खास कुर्बे खास में जगह ता फरमाते रहे। ते दुरूद सलाम पढ़ना तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफा है। दुरूद सलाम पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुरूद सलाम दिलां नूं साफ करदा, जान कुनी दा वक्त जिहड़ा निदा दा आलम आसान करदा। जान इदां निकलदी है मक्खण चों वाल निकलदा, और इंसान नूं पता नहीं लगता और बड़का कैफ लज्जत और सरूर मिलता, और वो खुश होंदा जान निकलने वेले। हशर नूं भी खुश होएगा, और उनको प्यास नहीं लगेगी क्योंकि हौज़े कौसर दा जाम पीता होया, तो बाकी हर कोई प्यास दिहाड़े पाउंदे होणगे। तो कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ना सच्चे सुन्नी होने की अलामत है, और कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं जदों वह इंतकाल होएगा तो कब्र दे विच कब्र दी मिट्टी जिहड़ी है उहदे जिस्म और कफन नूं जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बकौले शायर ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। दुरूद सलाम पढ़ने वालियां दी फरिश्ते हिफाज़त फरमाउंदे ने। दुरूद सलाम दीयां महफिलां नातां दीयां महफिलां नूं फरिश्ते आ घेर लैंदे ने, अहले महफिल नाल रल के भी दुरूद पढ़दे ने, और जन्नत दे चांदी कागज़ां उत्ते जन्नत दे नूरी कलमां नाल वो लिखदे ने सारा महफिल दा प्रोग्राम, ते फिर अल्लाह रसूल दी बारगाह जाके पेश करदे ने। और जदों महफिल तो उठदे ने वो सारे बख्शे हुए उठदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुरूद सलाम पढ़ने वालियां दे अगे बड़े बड़े जाबरां दी गर्दनां जिहड़ियां झुक जांदियां ने। दुरूद सलाम पढ़ना जन्नत दा रस्ता है। दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं शाकान मौला शाकान मुस्तफा औलिया अल्लाह दी जमात च दाखिल कर लता जाता, लिख लता जाता, और इश्क नगर च दाखिल कर लता जाता, जिथे दाखिली का एक ही दरवाज़ा, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। अगे दा सफ़र जिहड़ा आशकाना वो कतल गाह तरफ जाता है, तो अल्लाह सोहना फिर उन्होंने कतल करते हैं, फिर कसास की सूरत अपना दीदार अता फरमाउंदे। कतल तो मुराद दुनिया का कतल नहीं, कतल तो मुराद वो अंदरों मास अल्लाह की हर लैश नूं कढ़ देना, जला देना हमेशा वास्ते। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगले खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच हसद तकब्बुर नशे जुए नाफरमानी दी गंदगियां दी लहरां उहदे अंदरों कढ़ देनियां, उहदे अंदरों सरापा ही नूरानी बना देना, क्योंकि लहरां ही जिस किस्म दी होणगियां उस तरह दी लहरां नाल मुतवज्जो हुंदियां ने। जिन्नी उहदी फ्रीक्वेंसी उहनूं मिलदी है मुतलका फ्रीक्वेंसी तरफ रगबत करदियां ने, जिद्दां दी लहरां इंसान दे अंदर है चंगियां या मंदियां।
नेगेटिव या पॉजिटिव, मनफी या मुस्बत, खैर दियाँ या शर दियाँ। इस वास्ते दवाम जिक्र अंदर साफ किया जाता ताकि हर एनर्जी अंदरों जल जाए। ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਨਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਫਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ दलाल खुरात के अंदर हदीस पाक लिखी है कि हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के विच सहाबा कराम ने अर्ज की कि जनाब साढ़े माँ बाप जनाब ते कुर्बान होण ते ये इरशाद फरमाओ कि जो लोग आप दे उत्ते दरूद पढ़ते हैं और इत्थे मौजूद नहीं और वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल शरीफ तो बाद आउणगे इदां दे लोकां दरूद पाक के मतलब जनाब की इरशाद फरमाउंदे ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुहब्बत वाला दरूद मैं खुद सुनदा और दूसरे लोकां दरूद दरूद पाक फरिश्ते मेरे दरबार में पेश करते हैं। दुर्रतुल नासिहीन दे अंदर लिखिया कि हजरत सैयदना अबू उमामा सहाबी रसूल तो मरवी है कि मैं हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाउंदियां सुनिया कि अल्लाह सोहणे ने मेरे नाल वादा कीता है कि जो मेरा वसाल होएगा तो मैनू हर एक दा दरूद पढ़न हर एक दरूद पाक पढ़न वाले दा दरूद मैनू सुनाएगा, हालांकि मैं मदीना च पाक च होवांगा और मेरी उम्मत मशरक मगरब विच। और शाद फरमाया अबू उमामा अल्लाह सोहना सारी दुनिया नू मेरे रोज़ा मुकद्दसा दे विच कर देगा और मैं सारी मखलूक नू देखदा होवांगा और उनकी आवाज़ां सुनदा होवांगा और जिहड़ा मेरे ते एक बार दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह सोहना एक दरूद पाक दे बदले उहदे उत्ते 10 रहमतां नाज़िल फरमाएगा और जो मेरे 10 बारी दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह सुना तो 100 रहमतां नाज़िल फरमाएगा। रोज़नामा कोस्तान दे 25 अक्तूबर 1965 के अंदर वाक़या लिखिया अखबार दे विच कि 1965 की जो पाक भारत जंग हुई सी ते सियालकोट के महाज के उत्ते जो भारत ने टैंकां नाल हमला किया सगा और बड़े बड़े असले लैके हमलावर होया सगा ते पाकिस्तानियों को हौसला बहुत कम सी उस वेले। ते ऐसे दुबारी ये वाकया बयान करते आ कि मैनू तो हुक्म मिलिया कि अल्लाह सोहणे दे सारे दुश्मन ते हमला कर दिओ। चुनाचे मैं और मेरे साथी सिर्फ 4 टैंकां दे नाल दरूद पाक पढ़दियां होया दुश्मन दे हमलावर हो गए। तो बस फिर देखदे दुश्मन के बुरज उलट गए, टैंकां नूं अग्गां लग गईयां और दुश्मन ते रोब तारी हो गया और सारे मनसूबे जिहड़े सोहणे रब ने खाक च मिलाते और वो पसपाई ते मजबूर हो गए। अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि दरूद पाक बड़ियां शाना बरकतां वाला। किसी ने कलंदरे लाहौरी डॉक्टर लामा इकबाल ने पूछा डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब गालबन कि लामा साहब तो अल्लाह सोहणे ने इन्ना मुकाम शान इज्जत दती हकीमत उम्मत ने तुहानू खिताब दिता ये शान किदां मिली? आप दी अखां पुरनम हो गई तो कहन लगे डॉक्टर मजीद साहब डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब तुसी भी ये कमाल हासिल कर सकते हो। वो कहन लगे जनाब किवें? इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मैं गिन के 1 करोड़ वारी दरूद पाक पढ़िया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सारी की गुफ्तगू का सारा खुलासा ही है कि सानू चाहिए दिन रात ज्यादा दरूद सलाम पढ़ के दुनिया आखिरत दियां सारियां खैरां हासिल कर लईए। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणा अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके सानू ज्यादा तो ज्यादा दरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बना साड़ी रूह नू कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूरी खुदा जल्ला शानहू दे अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमा। नफ्स शैतान दुनिया अफलातूनियां दजालियां इन्हां दे पुजारियां
गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफला तोनी दजाली बाबियां दे शर्तों बचाने दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।